মেণ্ডেট আশা কৰা ধৰণে নহ'ল, কিন্তু যিটো আহিছে সেইটো আমি একচেপ্ট কৰিছোঁ। মই এটা সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিলোঁ, আনটো সমষ্টিত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়ে জয়লাভ কৰিলে, ড্ৰ হ'ল। আমাৰ যিটো ইগ' এই ইগ'টো দুজনো এক্সপ'জ কৰা হ'ল। আৰু देरहाखांनायनि उनाव हाग्रामा सारा मा बुंखो बा बिपिएफनि लिडारफ्रा मा बुंदों आरो इउपिपिएलनि लिडारफ्रा जेनखांनायनि उनाव मा बुंलायदों, दा बिथांमोननि बुंनायफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै लाबानो जाबाय। आं बेखौनो आसा खाबाय। ओमफ्राय जायखिजाया खुलुमबाय बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेल माइ अपिनियन अफिसियेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आरो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक शेयार कमेन्ट खालामलांनो दाबाव। दा इलेक्सन जोब्बाय, बयबो फ्रि जाबाय, गावबागाव मावनाय दांनायखौ गोसो होफिनबानो जाबाय आरोना। गावबागाव मावनाय दांनायफोरखौ गोसो होबानो जाबाय। माने आं बेखौसो बुंनो सानो जे देरहानाय जेननाया थाखायो। दा देरहानाय जेननायखौ लानानै सोरबा सोरखौबा मा होनो निसा देखायनाय आरो सोरबा सोरखौबा लाजि फोनांनाय बा सोरजोंबा लाजि फोनांजानानै एग्रेसिभ जानाय, बेफोरबायदि दाजाथों आरोना। देरहानाय जेननाया थाखायो। पार्टियाव खामानि मावदोंथ' बेनो जथेस्थ', मिथिबाय। दा जोंनि मानसि, आङो इउपिपिएलखौ सानो सोरनिबा बुंनायाव नोंथांमोना एग्रेसिभ जानो नाङा, सोरखौबा एटाक खालामलाबायनो नाङा, बुलायला बुलायलि दावराव दावसि जानो नाङा। आं बेखौनो सानो। सरकारा बयखौबो समान नोजोरजों नायनायनि खोथा बुंदों, हाग्रामा सारा बयखौबो समान नोजोरजों नायनायनि खोथा बुंदों। दा आसा खालामो जोंबो जे फैबाय थानाय समाव हाग्रामा सारा बयखौबो समान मेगनजों नायो। दा जुदि बेबायदि जायोबा आरो पाब्लिकनि मेन्डेट्सफोरखौ आरो बांसिन मोनबावगोन फैगौ बिसायख'थियाव। जानो गोनां बिसायख'थि दा जोंहा नैबे एमएलए दङ, एमएलएआव सिटखौ जों गासिबो लाजोबनायनि टारगेटखौ लानांगौ। बर' हिसाबै जोङो दिसपुरखौ सोमावग्लुंनांगौ, हेमेन्टखौ सोमावग्लुंनांगौ, बेनो टारगेटआ, मिथिबाय। जायखिजाया इउपिपिएल देरहा बा बिजेपि मा होनो बिपिएफ देरहामोन, टारगेटआ बेनोमोन, मिथिबाय। आंनाथ' टारगेटआ फुरा बिजेपिखौ एकदम रोदा रोदो बुखुनानै सेवहोजोबनायखासोमोन आंना। बेसो आंना टारगेटआ। दा जों मावदोंब्लाबो जों देरहानो हायाखिसै। बेयो जाहैबाय मोनसे बिराद माबा दुखु थाबाय आरोना। जेखि जाया मानो जोङो एडजास्ट खालामनांसिगोन बोथोरजों। एडजास्ट जेखियानो जाया जों एडजास्ट खालामनानै सोलिनांसिगोन। नांलाय खमलायखौ मालाबाबो दा खालामथार दै, बे आरो। दा जेखि जाया नायलांबानो जाबाय भिडिअफोरखौ। आं बारा गोलाव बुंला, बेनोसै। खुलुमबाय। নাই, ইয়াৰ আমি বিপিএফ দল হিচাপে আমি ইলেকশ্যনত আগৰ পৰাই আমি কৈ আহিছোঁ যে কোনোবা দলে, কোনোবা সংগঠনে আমাৰ বিপিএফক ছাপৰ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ। যেনিবা আপোনালোকে দেখিছে জিএছপিয়ে এটা সময়ত আমাক ছাপৰ্ট দিম বুলি, আমাক ক'ব লগা একো নাই, ৱেলকাম জনাইছোঁ। এটা সময়ত ইউডিএফে আমাক ছাপৰ্ট কৰিছিল, ৱেলকাম কৰিছোঁ আমি। এটা সময়ত কংগ্ৰেছে আমাক ছাপৰ্ট কৰিছিল, আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ। কিন্তু এলায়েন্সত কৰা নাই, জাষ্ট এলায়েন্স কৰা নাই আমি কাৰো লগত। কিন্তু কোনোবা দলে যদি বা কোনোবা সংগঠনে যদি আমাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, আমাৰ ৰিজেক্ট কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। আজিৰ দিনত যেনিবা ইউপিপিএলে সেই কথাটো কৈছে, ৱেলকাম, সহযোগ কৰক, আমাৰ ক'ব লগা কি আছে, ভালেই হ'ব, হয় না নহয় কথাটো। বিজেপিয়ে ল'লেহে আমি ইচ্ছা কৰি ক'ৰবাত যদি বিজেপিৰ লগত থাকিম, কোনোবা কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিম, আমি ক'ব পাৰি আমি সৰু পাৰ্টি। নাই, আমি আলোচনা কৰিম যদি নাই। আমি আমাৰ দল এনেকুৱা, আমি সদায় কৈ আহিছোঁ বিপিএফ দল যেতিয়া নেকি
গঠন হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই আমি কৈ আহিছোঁ আমি BTC সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত আমি কাম কৰি যাম ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি কংগ্ৰেছৰ লগত থাকি পেলাই আমাৰ যিখিনি নিডছ BTC সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সেইটো যদি ফুলফিল হয় কংগ্ৰেছৰ লগতো থাকিম আজি বিজেপি চৰকাৰে চলাই আছে বিজেপিয়ে যদি কয় আমাৰ BTC বাকী ৰাইজৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থত আমাক যদি সহায় কৰে আমি আছোঁ হয় মই এটা সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰিলোঁ আনটো সমষ্টিত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়ে জয়লাভ কৰিলে ড্ৰ হ'ল আমাৰ যিটো ইগ' এই ইগ'টো দুজনো এক্সপ'জ কৰা হ'ল আৰু মই হাগ্ৰামাক ভাল পালোঁ ইয়াৰ কাৰণে আৰু আই প্ৰেইজ হিম কি ইমান ভাল এটা ৰাজনৈতিক ডিপ্ল'মেচি কৰি পেলাই চব জাতি গোষ্ঠীৰ লগত ভাল এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব পাৰিছে তেখেতে আৰু ৰাজনৈতিক দল আৰু নেতাসকলৰ লগতো ভাল ৰিলেশ্যন তেখেতে মেইনটেইন কৰিব পাৰিছে ইয়াৰ কাৰণে ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিছে এইটো এনেই সাধাৰণ মানুহে বা সাধাৰণ নেতাই নোৱাৰে এইটো হাগ্ৰামা বুলিহে পাৰিছে মই আজি UPPL দলৰ হৈ তেখেতক এইখিনি কথাটো ক'ম যে যি পিপলছ মেণ্ডেট তেখেতে পালে তেখেতৰ ওপৰত ইমান মানে নিৰ্ভৰশীল হ'ল আমাৰ BTC বাকী এই ইলেকশ্যনৰ দ্বাৰা সেইটো মানে দেখা গৈছে যে তেখেতৰ ওপৰত বহুত আশা আকাংক্ষা আছে গতিকে আহিব লগা দিনত ভাল চৰকাৰ এটা গঠন কৰাৰ পিছত তেখেতে যেন চব জাতি গোষ্ঠীৰ জাতীয় সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলায় আৰু BTCত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা যেন পাৰ্মানেণ্টলি তেখেতে আনিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে যেন কাম কৰে কাকো নেগলেক্ট কৰিব নালাগে কাকো বেয়াকেই মানে কি ট্ৰিট কৰিব নালাগে অপজিশ্যন বুলি অমুক তুমুক বুলি সেইটো কৰিব নালাগে তেখেতৰ এতিয়া এইবাৰ ইলেকশ্যনৰ দ্বাৰা পলিটিকেল মেচিউৰিটি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ পাৰ্চনেলি মই দেখিছোঁ গতিকে মই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া এইখিনি মই আহ্বান জনাওঁ যে সকলোকে লৈ পেলাই এইবাৰ BTC হিচাপে ফুল দমে ইউনাইটেডলি ৰাজনৈতিকভাৱে ইউনাইটেডলি ষ্টেণ্ড কৰাৰ এটা সুবিধা পাইছে এই সুবিধা আহিছে সময় আহিছে তেখেতে যেন আগলৈ তেনেকুৱা যাব পাৰে মাত্ৰ 5টা বছৰৰ পিছতে আচলতে UPPLৰ প্ৰতি কিয় মোহ ভংগ হ'ল আপোনাৰ দৃষ্টিৰে কি ধৰণে চাইছে নিশ্চয় ৰাইজে কিবা এটা কাৰণত দে ৱাই নট ছেটিছফাইড UPPLৰ যি কাৰ্য বা UPPLৰ যিটো দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত নিশ্চয় এণ্টি ইনকাম্বেঞ্চি আহিছে ৰাইজৰ আৰু ৰাইজ নহ'লেও ভাল এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব পৰা নাই জাতি গোষ্ঠীৰ হেডবিলাকৰ লগত বা ৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ মুৰব্বীসকলৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব পৰা নাই এইটোৱে হ'ব পাৰে মোৰ হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াৰ লগত যিটো কণ্ট্ৰেডিকশ্যন যিটো দ্বন্দ্ব হৈছিলে বিশেষকৈ আমাৰ BTC বাকীক ৰাজনৈতিকভাৱে একগোট কৰিব লাগে এই কাৰ্য লৈ পেলাই আমাৰ মাজত দ্বন্দ্বটো হৈছিলে গতিকে মই চেষ্টা চলাইছিলোঁ UPPLত থাকি পেলাই বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীক একগোট কৰি পেলাই আগন্তুক দিনবোৰত ৰাজনৈতিকভাৱে আমি কেনেকৈ একত্ৰিত হ'ব পাৰে সেইটোৱে মোৰ চেষ্টা আছিল কিন্তু এইবাৰ ইলেকশ্যনত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এই কামটো দেখুৱাই দিলে থ্ৰু ইলেকশ্যন অলমষ্ট আজি UPPLে পাইছে 7 আৰু হেৰিকিবাই পাইছে BJP 4 আউট অফ 11 পাছ গতিকে কিমান পাৰ্চেণ্টত আহি যায় একজেক্টলি কিন্তু হাগ্ৰামাৰ যিটো তেখেতে যেনেকৈ ৰেজাল্টটো দেখুৱালে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি বুজিব পাৰোঁ যে BTC বাকীয়ে থ্ৰু পলিটিক্স হাগ্ৰামাৰ দ্বাৰাই চবকে একত্ৰিত কৰাটো বিচাৰিছে গতিকে এতিয়া হাগ্ৰামাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব কিমান দূৰ তেখেতে সকলোকে লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰিব পাৰে মোৰ আহ্বান এইটোৱে যে সকলোকে লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰিব পাৰিব লাগে মানে এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকৰ দুজনৰ মাজত যিটো সংঘাত হৈছিলে এই সংঘাত যেন এই নিৰ্বাচনত হাগ্ৰামা মহিলাৰী আপোনাৰ যিটো বিচাৰিছিলে সেই ধৰণে আচলতে আগবাঢ়িছে নেকি অৰ্থাৎ এটা পইণ্টলৈকে আহি পাইছে নেকি দুজন মই সেইটোকে কৈছোঁ আমাৰ দ্বন্দ্ব হোৱাটো
ইউনিফিকেশ্যনৰ কথাটো লৈ পেলাই যিটো মই ইউ পি পি এলত থাকি পেলাই কৰিব চেষ্টা চলাইছিলোঁ। কিন্তু এই নিৰ্বাচনতে হাগ্ৰামাই সেইটো দেখাব পাৰিলে যে টু মেক্সিমাম এক্সটেণ্ট অলৰেডি বি টি চি বাকীয়ে থ্ৰু বি পি এফ আৰু হাগ্ৰামা ইউনিফিকেশ্যনত আহিছে। গতিকে সেইটো আৰু বেছি ঠানকৈ লৈ যাব লাগে, সকলোকে কনফিডেন্সত লৈ পেলাই কাম কৰিব লাগে আৰু সময়ত চব বি টি চি বাকী একগোট হ'ব, এইটোকে মই দেখি আছোঁ আৰু আহ্বান জনাইছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক এই দিশত কাম কৰিবৰ কাৰণে। মানে ক'ব পাৰি যে আপুনি যেনেকৈ বিচাৰিছে তেনেকেই কথাখিনি যিহেতুকে হৈছে, ভৱিষ্যত দিনক আপোনাক আকৌ পুনৰ বি পি এফত দেখিব পোৱা যাব নেকি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও আহিব পাৰে নেকি? মই সেই কথাটো কোৱা নাই। এতিয়া চব জাতি গোষ্ঠী চবকে যদি ৰাজনৈতিকভাৱে একত্ৰিত কৰিব পাৰে, ইয়াত বিজেপি কেনেকৈ ঠাউৰিব পাৰিব, ইয়াত কংগ্ৰেছ কেনেকৈ ঠাউৰিব পাৰিব, ইয়াত বেলেগ বেলেগ দল কেনেকৈ ঠাউৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে মই সাহস দিছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক, আজি যি ৰেজাল্ট দেখুৱালে তেখেতে আৰু বেছি ষ্ট্ৰংকৈ এই ইউনিফিকেশ্যনৰ কামটো ৰাজনীতিকভাৱে লৈ যাব লাগে। বিজেপিক কি ক'ব? বিজেপি গোটেই যদি চোৱা হয় প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই সেই ধৰণে যুদ্ধংদেহীভাৱে লাগিছিলে, তেখেতসকলে দিনে নিশাই পাৰ কৰিছিলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত, কি ক'ব? ইয়াৰ সম্পৰ্কে আমাৰ দলীয় নেতাই ক'ব, মই নকওঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যদিওবা তেখেতৰ দলৰ আচলতে পৰাজয় হৈছে, কিন্তু তাৰ পিছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খাম্পা বৰগোহাঞিৰ কিন্তু জয় হৈছে। অৰ্থাৎ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে তেখেতৰ যি আচলতে নিৰ্বাচনৰ ভোটযুদ্ধ, সেই ভোটযুদ্ধত তেখেতে জয়লাভ কৰিছে এটা সমষ্টিত। গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে খাম্পা বৰগোহাঞিৰ নিজৰ যি আচলতে বীৰত্ব বা নিজৰ যি আচলতে তেখেতে বিচাৰিছিলে সেই ধৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু বি পি এফ দললৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজকো অভিনন্দন জনাইছোঁ যে এটা ছিংগল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক হ'ব লগা চৰকাৰে বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰিব। ইউ পি পি এল দল হিচাপে যোৱা 5টা বছৰত প্ৰথমবাৰ আমি চৰকাৰলৈ আহিছিলোঁ আৰু সেই 5টা বছৰত আমি শান্তি, সম্প্ৰীতি, নিৰাপত্তা আৰু সমন্বয় আৰু ইয়াৰ লগতে উন্নয়নৰ কথাবিলাক চিন্তা কৰি কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু 5টা বছৰত বহুখিনি কাম কৰিছোঁ, বহুখিনি কাম ৰৈ গ'ল। যিয়ে নহওক বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজৰ ভোটাৰসকলৰ যিটো এটা মেণ্ডেট, সেইটো আমি ইউ পি পি এল দলে স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিসকলে আমাক ভোট দি জয়যুক্ত কৰালে। আৰু মই ইউ পি পি এল দলৰ সভাপতি হৈ আমাৰ দলৰ প্ৰত্যেকটো কাৰ্যকৰ্তা কৰ্মকৰ্তালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতসকলে খুব শৃংখলা পদ্ধতিৰে খুব ডিচিপ্লিনৰ মাজেৰে যোৱা নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে। আমাৰ 40জন প্ৰাৰ্থী খুব সুন্দৰকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজৰ হয়তো বহুত মনৰ কথা যোৱা সময়ত আমি বুজিব পৰা নাই বা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা ৰৈ গৈছে, যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ফালে যিটো মেণ্ডেট আশা কৰা ধৰণে নহ'ল, কিন্তু যিটো আহিছে সেইটো আমি একচেপ্ট কৰিছোঁ। আৰু ইউ পি পি এল দলে যিহেতু বড়োলেণ্ডৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ কাৰণে জন্ম পোৱা দল, অনাগত দিনত আমাৰ কথাবিলাক আমি সংশোধনী কৰি আমাৰ যি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আছে সেইটো আগত ৰাখি আমি কাম কৰি যাম। আৰু আগন্তুক হ'বলগীয়া যিটো চৰকাৰ, নতুন চৰকাৰ, বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজৰ স্বাৰ্থত যেতিয়াই কিবা এটা তেনেকুৱা ইছ্যু আহে বা বিষয় আহে, সেই চৰকাৰখনক আমি সমৰ্থন কৰি যাম। আৰু বিশেষভাৱে 2020 চনত আমাৰ বড়োলেণ্ড শান্তি চুক্তি হ'ল, এই চুক্তিখন ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি নতুন গভৰ্ণমেণ্টক আহ্বান কৰিম আৰু তেখেতসকলক আমি সদায় যেতিয়া প্ৰয়োজন তেতিয়াই আমি চুক্তি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সদায় তেখেতসকলৰ লগত থিয় দিম। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰক আহ্বান জনাম যে বড়োলেণ্ড চুক্তিখনৰ বাকী থকা দফাখিনি অতি শীঘ্ৰে যাতে ৰূপায়ণ কৰে। আৰু বড়োলেণ্ড অঞ্চলত ইউ পি পি এল দল যি উদ্দেশ্য লক্ষ্য লৈ পেলাই জন্ম হৈছে, এই উদ্দেশ্য লক্ষ্যটো আগত ৰাখিয়ে অনাগত দিনতো আমি কাম কৰি যাম। আমাৰ নেতা কৰ্মীবিলাকে কাম কৰি যাব, আমাৰ MLA MP সকলেও কাম কৰি যাব আৰু অনাগত দিনত যিটো আমাৰ এজেণ্ডা আছে, এই এজেণ্ডাবিলাকক আমি অধিক গুৰুত্ব দি পেলাই কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু বড়োলেণ্ড ৰাইজৰ লগত সদায় দুখে সুখে আমি থাকিম। এই কথাটোকে আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে
UPPL দলৰ আজি এই আমাৰ সংবাদ মেলত আপোনালোকক জনাইছোঁ। এইটো আজি ক'ব লাগিব গণতন্ত্ৰত ৰাইজে ৰজা আৰু ৰাইজৰ মেণ্ডেটটো মানি ল'ব লাগিব। UPPL দল হিচাপে 2015 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেতিয়াৰ পৰা আমি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাইজৰ লগত থাকিবলৈ, দুখে সুখে আমাৰ ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ, সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰি আহিছোঁ আৰু যোৱা 5টা বছৰত আমি বহুত সহযোগো পাইছোঁ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত শান্তি সম্প্ৰীতি ভাল এটা পৰিৱেশত কাম কৰিবলৈ। কিন্তু নিৰ্বাচনত ক'বাত নহয় ক'বাত হয়তো আমাৰ মাজত এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ অভাৱ হৈছে, হয়তো আমি ৰাইজৰ কথাটো বুজি পোৱা নাই বা ৰাইজে আমাৰ কথাটো বুজি পোৱা নাই, ক'বাত নহয় ক'বাত গেপ হৈছে আৰু এইটো কি হৈছে আমি চাম আৰু অনাগত দিনত কাৰেকশ্যন কৰি আৰু অধিক এটা মনোযোগ দি পেলাই ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়ি যাম। তেনেকুৱা কিবা বিষয় থাকিব পাৰে, কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে 2020 চনত যেতিয়া চৰকাৰত আহিছোঁ প্ৰথম প্ৰায়ৰিটিত আমি লৈছিলোঁ যে বড়োলেণ্ডত শান্তি স্থাপন কৰিব লাগে আৰু শান্তিটো আমি প্ৰায়ৰিটিত লৈ সকলো জনগোষ্ঠীৰ লগত সহযোগ কৰি বা সকলোৰে লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই একেলগে আগবাঢ়ি যাবলৈ শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই কামখিনিত আমি অধিক গুৰুত্ব দিছোঁ কাৰণ 30-40টা বছৰ পৰিৱেশটো বেয়া আছিলে। ছেকেণ্ড আছিলে নিৰাপত্তাৰ কথা। এটা সময়ত বড়োলেণ্ড বুলি ক'লে অলপ নিৰাপত্তাহীনতাত চবে ভোগে, তেনেকুৱা চবৰে মুখে মুখে কথাটো আছিলে। সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যে আমাৰ সময়ত কোনো এটা অঞ্চলত কোনো এটা স্থানত তেনেকুৱা অপ্ৰীতিকৰ বা এনেকুৱা অঘটন নহয় সেইটো চাব লাগে। তৃতীয় আছিলে সমন্বয়, যে আমাৰ মাজত অলপমান গেপ হৈছিলে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত, সমন্বয়টো ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আৰু কাম কৰিছিলোঁ। আৰু তেনেকুৱাই যিটো উন্নয়ন, এই উন্নয়নটো গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ উন্নয়ন আৰু নতুন আন্তঃগাঁথনি আৰু নিড বেছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তেনেকুৱা চাই পেলাই আমি কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সেই কামটো আমাৰ বহুত কাম জাষ্ট আৰম্ভহে হৈছিলে, বহুত কাম আমি ইতিমধ্যে ৰিজাল্টো ওলাইছে বা সফলো হৈছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰতে ক'বাত নহয় ক'বাত কিবা এটা গেপ ৰৈ গ'ল, যিটো হয়তো আমি বুজি পোৱা নাই বা জনগণে বুজি পোৱা নাই, ক'বাত নহয় ক'বাত এটা গেপ ৰৈ গৈছে।